हेलो विद्यार्थी मित्रों, केम छो भाई बाळको? मजामां? जुओ भाई, आजना लेक्चर में आपणे वधाराना स्वाध्यायना दाखलाओ जोईशुं। ओके, जुओ पहला जे समजूती प्रकारना दाखला छे भाई, हाँ एटले के समजूती प्रकारना प्रश्नों छे ए पहला जोईशुं, पछी आपणे दाखला गणीए छीए। जुओ, सौथी पहला स्वाध्यायनो 13, 14 અને 15, हाँ आ त्रे त्रण जे सवालों छे ए समजूती प्रकारना प्रश्नों छे। सरस प्रश्नों छे भाई, समझो शुं कहेवा मांगे छे। हवे जुओ, तमने स्वाध्यायना 13मा सवालमां आवुं कहे छे के तमे पुस्तकमां भणी गया के केवी रीते हाइगेन्सनो सिद्धांत परावर्तन अने वक्रीभवनना नियमों तरफ दोरी जाय छे। आपणे जोयुं तुं भाई, आज सिद्धांतनो उपयोग करी एक समतल अरीसानी सामे राखेल बिंदुवत पदार्थना आभासी प्रतिबिंबनु अरीसाथी अंतर अरीसाथी वस्तु अंतर जेटलुं ज होय छे तेम साबित करो। भाई आपने खबर छे कि जो समतल अरीसो होय, भाई आपणे रोज सवारे नहीं धोईने तैयार थईए, पछी मस्त तमे समजो आम तैयार थवा आपणे वाळ ओळावता होईए के भाई तमे समझो तैयार थता होईए, छोकरीओ भाई फेर एंड लवली लगाड़ती होय, तमे समझो त्यारे आपणे अरीसानी सामे ऊभा रहीने तैयार थईए। भाई ए केवो अरीसो छे? समतल अरीसो। समतल अरीसानी मोटवणी 1 होय एनो मतलब के આપણે જેટલા આગળ ઊભા હોઈએ એટલું જ પ્રતિબિંબ પાછળની બાજુએ આભાસી પ્રતિબિંબ રચાતું હોય છે। હવે એ પ્રતિબિંબ કેવી રીતે રચાય છે એ સમજાવવાનું કીધું છે। જો ભાઈ આકૃતિ જોજો, આકૃતિમાં આપણે આ AB જે દેખાય છે તમને એ સમતલ અરીસો બતાવ્યો છે। આ જે ડાબી બાજુની સપાટી છે એ કેવી છે? પરાવર્તક। જમણી બાજુની સપાટી દ્રઢ છે। ટૂંકમાં ડાબી બાજુએ રહેલ સપાટી પરથી કિરણોનું શું થશે? પરાવર્તન। હવે સાંભળજો, અહીં સૌથી પહેલા જુઓ આ વસ્તુ O મૂકેલી છે, એમાંથી આપણે સમજવા માટે 3 કિરણો બતાવ્યા છે। જોજો O, M, O, A, O, B છે। जुओ त्रे 3 किरणों बताया। ध्यानथी सांभळजो, सौथी पहला ओमांथी निकळतुं जे गोळाकार तरंग छे ए जोजो ध्यानथी, आ तरंग अग्र बताव्युं मैं CMJ। फरीवार CMJ शुं बताव्युं? तरंग अग्र। भाई आ CMJ तरंग अग्र धारो के T समये रचाय छे। जो आ तरंग अग्र कया समये रचायु? T समय। सांभळजो ध्यानथी। तो भाई आ CMJ उपरनो दरेके दरेक कण ए स्वयं स्वतंत्र एवा गौण उद्गम तरीके वर्ते। कोना आधारे? हाइगेन्सना सिद्धांतने आधारे। અને પોતાનામાંથી એ પોતે ગોળાકાર ગૌણ તરંગોનું ઉત્સર્જન કરીને જોજો નવું તરંગ અગ્ર DHK બનાવે। કયા સમયે? T પ્લસ ડેલ્ટા ટી। પણ ભાઈ સમજવા જેવી વસ્તુ એ છે, ક્યારે ભાઈ એ અરીસાની આ બાજુ ના બનાવે, કારણ કે પરાવર્તન થાય છે કિરણોનું, એટલે અરીસાથી જમણી બાજુએ ભાઈ તમે સમજો એનું પરાવર્તન ના થઈ શકે। અથડાઈને કિરણો હકીકતમાં પાછા જતા હોય, એટલા માટે તમે સમજો આ જુઓ આ લાલ કલર વાળું જે તરંગ અગ્ર બતાવ્યું છે ને એ બતાવવું પડે। PG નામ તમારે જે આપવા હોય, સમજ્યા? એટલે આ જે PGQ છે એ T પ્લસ ડેલ્ટા T સમયે શું રચાશે? ભાઈ તમારું તરંગ અગ્ર। ભાઈ જુઓ, અહીં તમારા તરંગો જે છે એ કોઈ એક જ ભાઈ અથડાઈને પાછા આવી જાય કિરણો, અને અથડાઈને પાછા આવી જતા હોય એનો મતલબ જુઓ તમે આ JK અંતર શોધો, आ MH शोधो, आ MG के GM शोधो, आ CD शोधो। आ बधा अंतरों सरखा ज थाय, कारण के एक ज माध्यम में कापेलू अंतर सरखू ज होय।
हाँ, आ बाजू आभासी अंतर कहेवाय। खबर पड़े छे तो आनो मतलब शुं थयो? धारो के डेल्टा टी समय में v झड़पथी कापेलू अंतर शोधो। झड़प बराबर अंतर भाग्या समय, तो अंतर बराबर झड़प गुण્યા समय, तो v डेल्टा टी जेटलू अंतर कापे। खबर पड़े छे भाई, तो आनो मतलब शुं थयो? हवे जुओ, त्रण किरणों आपड़ा, एक तो अरीसाना जुओ अंत्य बिंदुओ ए अने बी बताया छे। जुओ आ ए डैश देखाय तमारू परावर्तित किरण, आ बीबी डैश परावर्तित किरण देखाय, अने ओ एम आपातनु परावर्तित पाछू आ बाजू ज जाय देखाय। आ त्रणेय त्रण परावर्तित किरणों पाछळनी बाजू भेगा करो, पाछळनी बाजू भेगा करो। भाई आ डॉटेड लाइन छे पाछळनी बाजू, ध्यान राखजो, कारण के हकीकत में जाय नहीं आपणे आभासी। भाई पाछळनी बाजुए त्रणेय त्रण किरणों ज्यां भेगा थता होय एने शुं कहेवाय? भाई आपेली ओ वस्तुनुं प्रतिबिंब कहेवाय। पण ए प्रतिबिंब एक्जेक्ट एटला ज अंतरे, एक्जेक्ट एटला ज अंतरे रचाय छे भाई। तमे समझो, अने एटला माटे थई अने ए प्रतिबिंब मूळ वस्तु जेवू ने जेवू ज देखाय छे, कारण के m बराबर तमे -v/u लखो। हाँ, v धन अने u ऋण, पण बंने सरखा थया, मोटवणी 1 मळी, v बराबर u लखी काढ्यु, समझी गया। पण v धन ने u माइनस, माइनस माइनस प्लस मोटवणी 1 थई, एनो मतलब जेवी वस्तु होय एवुं ज प्रतिबिंब देखाय। आवडशे? बहु ज सिंपल, पण आपणे समज्या भाई के केम समतल अरीसामां तमारू प्रतिबिंब एवुं ने एवुं ज देखाय छे। पण समझो, किरणों अहींया हकीकतमां पाछळनी बाजुए भेगा ना थता होय, अरीसानी पाछळनी बाजुए प्रकाशनी तीव्रता शक्य नथी, माटे आ प्रतिबिंब केवुं कहेवाय? आभासी। आवडशे? जुओ, हूँ जे समझावुं छुं भाई ए मैं बोर्ड पर ऑलरेडी लखेलुं ज छे। हाँ, पण आपणे टाइम बचाववा माटे भाई पहेलाथी लखी काढीए छीए, पछी हूँ तमने व्यवस्थित समझावी दઉં છું। हाँ, नहीं तो टाइम आपणो बहु बगड़े भाई, अने तमारा माटे समय बहु किंमती छे भाई। जोजो, स्वाध्यायनो 14मो सवाल जो शुं कहे छे? आपणे प्रकाश तरंगना प्रसरणनी झड़पने शक्यतः असर करता होय तेवा केटलाक मुद्दाओनी सूची बनावीए। पहेलुं, उद्गमनो प्रकार, बीजू प्रसरणनी दिशा, त्रीजू उद्गमनी अने अथवा अवलोकनकारनी गति, चौथू तरंग लंबाई, पांचमू तरंगनी तीव्रता। उपरना कया मुद्दाओ पर शून्यावकाशमां प्रकाशनी झड़प अने बी माध्यम एटले के काच अथवा पाणी मां प्रकाशनी झड़प आधार कौंसमां लख्युं छे जो राखता होय तो राखे छे। टूंकमां आमांथी कोण कोण आधार राखे छे एवो सवाल पूछे छे भाई। जुओ, पहली वस्तु के भाई शून्यावकाशमां प्रकाशनी झड़प छे ए आइन्स्टाइनना सापेक्षवाद मुजब भाई सार्वत्रिक अचळांक छे। शून्यावकाशमां कोईपण विद्युत चुंबकीय तरंग एटले के प्रकाश लई लो भाई तमे, एनी झड़प 3×10⁸ मीटर पर सेकंड ज होय। ए सार्वत्रिक अचळांक छे। शून्यावकाशनी वात छे, शुं बोलुं छुं ध्यान राखजो। એટલે શૂન્યાવકાશમાં આ કોઈ પણ જે પરિબળો આપ્યા છે એની ઉપર આધાર ના રાખે, આંખો બંધ કરી અને એમાં અચળ જ કિંમત આવે 3×10⁸. હવે જ્યારે માધ્યમમાં પ્રસરતું હોય ભાઈ, માધ્યમમાં પ્રકાશ પ્રસરતો હોય ત્યારે પહેલી વસ્તુ એ ઉદ્ગમ પર આધાર ના રાખે, એ માધ્યમની જાત પર આધાર રાખે। ધારો કે પાણી હોય તો પાણીનો વક્રીભવનાંક 1.33 છે, તો પાણીમાં પ્રકાશનો વેગ હવા કરતાં ઓછો હોય। કાચમાં લેવા જાવ તો કાચનો વક્રીભવનાંક 1.5, તો એનથી બી ઓછો થઈ જાય। એટલે માધ્યમમાં પ્રકાશનો વેગ એ માધ્યમની જાત ઉપર આધાર રાખે, ઉદ્ગમ ઉપર ના રાખે।
हाँ, बल्ब तो તમે समझो 100 वोटનો लो, 5 वोटનો लो, 1000 वोटનો लो, एमांथी जे प्रकाश उत्सर्जाय ए उद्गमनी जात पर भाई તમે समझो आधार ना राखे, माध्यमनी जात पर आधार राखे। क्लियर? बीजू जो छे माध्यमनी जात पर अगत्यनी वस्तु जो प्रसरणनी दिशा, जो समदिग्धर्मी माध्यम होय तो प्रसरणनी दिशा पर आधार ना राखे, समदिग्धर्मी माध्यम होय तो ज प्रसरणनी दिशा पर आधार राखे। परंतु आपणे जे किस्साओ भणीए छीए ए समदिग्धर्मी माध्यम माटे ज भणीए छीए। समदिग्धर्मी भाई संधि छूटी पाडो, समदिग्धर्मी, सम एटले समान, दिक एटले दिशाओ, धर्मी एटले गुणधर्मो। बधी ज दिशाओमां गुणधर्मो सरखा होय। आपणे जनरली माध्यम लेता होईए छीए, केवुं लईए छीए? यस, समांग अने समदिग्धर्मी। क्लियर? एटले बधी ज दिशाओमां फैलातो प्रकाश सरखी रीते ज आगळ वधतो होय एवुं आपणे लईए छीए। क्लियर? एटले समदिग्धर्मी माध्यम माटे प्रसरणनी दिशा पर आधार ना राखे। खबर पड़ी? आ खास ध्यान राखजो। बीजू, माध्यममां प्रकाशनी झड़प जे छे ए उद्गमनी झड़प पर आधार ना राखे। उद्गम जेना लीधे प्रकाश उत्सर्जाय छे एनी झड़पथी स्वतंत्र छे, परंतु अवलोकनकारनी झड़प पर आधार राखे छे। आ खास ध्यान राखजो के माध्यममां प्रकाशनी झड़प ए माध्यमनी सापेक्षे उद्गमनी गति पर आधारित नथी। उद्गम जेमांथी प्रकाश उत्सर्जातो होय एनी उपर आधार ना राखे। खबर पड़ी? अने अवलोकनकारनी झड़प पर आधार राखे। क्लियर? एना पछी तरंग लंबाई पर तो आधार राखे ज। आपणुं वेगनुं सूत्र छे v बराबर लेमडा एफ। एक माध्यममांथी तरंग बीजा माध्यममां जाय त्यारे आवृत्ति बदलाती नथी, अने आवृत्ति ना बदलाती होय एनो मतलब शुं? यस, तरंग लंबाई वधे तो वेग वधे, तरंग लंबाई घटे तो वेग घटे, पण आवृत्ति तो अचल ज रहे। कहेवानो मतलब टूंकमां तरंग लंबाई पर आधार राखे छे। क्लियर? अने छेल्ले तीव्रता पर आधार राखे। नॉर्मल केस में तीव्रता पर आधार ना राखे। बहु वधारे पड़ती मोटी तीव्रता होय तो ज एनी उपर आधार राखे। पण तमने एमनेम पूछे तीव्रता पर आधारित छे तो तमारे जवाब एवो ज लखवानो ना। क्लियर? सिंपल सवाल हतो भाई शून्यावकाश में प्रकाशनी झड़प तो तमे समझो कोई परिबळ पर आधारित छे ज नहीं। आवड़शे? जुओ भाई स्वाध्यायनो 15मो सवाल जो शुं कहे छे? ध्वनि तरंगो माटे बे परिस्थितिओ छे। पहेलुं, स्थिर उद्गम अवलोकनकार गतिमां होय, अने बीजू उद्गम गतिमां अवलोकनकार स्थिर होय माटे आवृत्तिना फेरफारनुं सूत्र थोड़ुंक जुदुं पड़े छे। भाई आपणे भण्या त्यारे डॉपलर असर याद होय तो बोलो FL/V प्लस VL बराबर FS/V प्लस VS। बोलो FL/V प्लस VL बराबर FS/V प्लस VS। याद छे? भाई बंने गतिमां होय, एक स्थिर बीजू गतिमां, तो बंने किस्सामां आवृत्तिना जवाब जुदा जुदा मळता था डॉपलर असरमां। आवुं आपणे तरंगोमां जोयुं ज तुं भाई, बहु बधा दाखला गण्या हता। परंतु वात शुं छे? शून्यावकाश में प्रकाश तरंगों माटे आ बंने परिस्थितिओं में डॉपलर असर माटेना सूत्रों एक समान ज मालूम पड़े छे। आवुं शा माटे छे ते समजावो। कारण के प्रकाशना तरंगो ए बिनयांत्रिक तरंगो छे। भाई समझो, पेलामां ध्वनि तरंगो हता। भाई आपणे बोलीए अवाज संभळाय। ध्वनिना प्रसरण माटे माध्यम जरूरी छे। समझो, ज्यारे प्रकाशना तरंगो शून्यावकाशमां पण गति करे छे एना प्रसरण माटे माध्यमनी जरूर नथी। भाई प्रकाशना तरंगोमां कोई कणो दोलन नहीं करता,
એમાં વિદ્યુત અને ચુંબકીય ક્ષેત્રના સદિશો દોલન કરે છે, બિનયાંત્રિક તરંગો છે. ખબર પડી? માધ્યમના કણો ભાગ નથી લેતા અને એટલા માટે ભાઈ તમે સમજો એમાં જે સૂત્ર છે આપણું એ આ બંને કિસ્સામાં એટલે કે અવલોકનકાર સ્થિર હોય ને ઉદ્ગમ ગતિ કરતું હોય, ઉદ્ગમ સ્થિર હોય અને અવલોકનકાર ગતિ કરતો હોય, આ બંને કિસ્સામાં અહીં ડોપલરનું જે સૂત્ર છે એ સરખું જ આવે છે. હા, જવાબ સરખો જ આવે. એ મેં તમને કારણ કીધું. અને બીજો એવો સવાલ પૂછ્યો છે, પ્રકાશ જ્યારે માધ્યમમાં ગતિ કરતો હોય ત્યારે પણ તમે શું આ સૂત્રો સમાન હશે તેમ અપેક્ષા રાખો છો? ના ભાઈ, પ્રકાશ જ્યારે માધ્યમમાં ગતિ કરતો હોય ને ત્યારે આ બંને વસ્તુ જુદી જુદી થઈ જાય છે ભાઈ. હા, પ્રકાશ જ્યારે માધ્યમમાં ગતિ કરતો હોય ત્યારે આ બંને અવસ્થાઓ બદલાઈ જાય, માટે એ કિસ્સામાં તમારો જવાબ બદલાઈ જશે. આ ધ્યાન રાખજો. ક્લિયર? જુઓ, બહુ જ સરસ તમારા સવાલો છે. મેં કીધું ને તમારા બહુ જ બધા ભાઈ કન્સેપ્ટ છે ને આ બધા સવાલ જવાબથી ક્લિયર થશે કે આવું કેમ તમારા જનરલ નોલેજમાં વધારો થશે ભાઈ. આવડશે? પાક્કું? ચલો જવા દઉં. જોજો. અને હવે ભાઈ આપણે જે ગણવાના છે દાખલા જોઈ લઈએ. ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता, टेणे टेणे ओ काले कुर्ते वाली तेरा नाम तो बता, टेणे टेणे है नाम तो बता, तेरा नाम तो बता, तेरा नाम तो बता. ओए होए ओए होए ओ नाम के दीवाने तो काम तो बता, टेणे टेणे काम तो बता, तेरा काम तो बता, तेरा काम तो बता. ओए होए ओए होए. જોજો ભાઈ, સ્વાધ્યાયનો 11મો દાખલો જુઓ. ચલો શું કહે છે? જોજો ભાઈ, સવાલ શું કહે છે? સ્વાધ્યાયનો 11મો. ભાઈ જુઓ, ડોપલર શિફ્ટ વાળો જે દાખલો છે નાનચકડો, શું કહે છે? એક તારામાં હાઇડ્રોજન દ્વારા ઉત્સર્જિત 65-63 એંગસ્ટ્રોમની H આલ્ફા રેખા, જો H આલ્ફા રેખાની તરંગ લંબાઈ લેમ્ડા બરાબર 65-63 એંગસ્ટ્રોમ છે. હવે રેડ શિફ્ટનો મતલબ તરંગ લંબાઈમાં વધારો થાય, જાની વાલી પીનારા, અને બ્લુ શિફ્ટનો મતલબ તરંગ લંબાઈમાં ઘટાડો થાય. તો અહીં તરંગ લંબાઈનો સીધો વધારો જ આપ્યો છે 15 એંગસ્ટ્રોમ. ભાઈ ક્યારે તરંગ લંબાઈ વધશે? જ્યારે તારો જે છે પૃથ્વીથી શું જતો હશે? દૂર. તો તારાનો પૃથ્વીથી દૂર જવાનો અંદાજ, તારાની પૃથ્વીથી દૂર તરફની ઝડપ, આપણે એને v ત્રિજ્યાવર્તી કહીએ છીએ. અને ભાઈ દૂર જતો હોય તો આપણે એને શું લઈએ છીએ? ધન લઈએ છીએ ઝડપને. સાંભળજો, આપણું ડોપલર શિફ્ટનું સૂત્ર, ભાઈ આપણું જે ડોપલર શિફ્ટનું સૂત્ર છે એ ડેલ્ટા F/F
બરાબર સાંભળજો વી ત્રિજ્યાવર્તી અપોન સી થાય. યાદ છે આપણે મૂલ્ય જ લખીએ છીએ ભાઈ, માઇનસ નિશાની નથી લખતા. હા, લખવી હોય ને પછી અવગણી નાખવી હોય તો એ વાંધો નહીં. આપણે બી આની ઉપરથી તરંગ લંબાઈ માટે સૂત્ર લખો. ડેલ્ટા લેમ્બડા અપોન લેમ્બડા બરાબર વી ત્રિજ્યાવર્તી અપોન સી, જ્યાં ભાઈ ડેલ્ટા લેમ્બડા અપોન લેમ્બડા છે, વી ત્રિજ્યાવર્તી અપોન સી મૂલ્ય લેતા અથવા ઋણ નિશાની. ભાઈ આપણે વી ત્રિજ્યાવર્તી શોધવાનું છે તો જુઓ વી ત્રિજ્યાવર્તી શું થઈ જશે? સાંભળજો, મતલબ તારો પૃથ્વીથી દૂર જતો હોય એનો વેગ કેટલો? 3 × 10⁸ 15 એંગસ્ટ્રોમ. ભાઈ એંગસ્ટ્રોમ ઉડી જ જશે હો, 65 63 એંગસ્ટ્રોમ. 45 ભાગ્યા કરી કાઢો 0.00 કેટલા થશે જોઈ લઈએ ભાઈ. 68 57 10ની 8 છે. જુઓ 1 2 3 પોઈન્ટ જમણી બાજુ ખસી જાઓ 6.857 10⁵ મીટર પર સેકન્ડ થાય. આ વી ત્રિજ્યાવર્તી લાયા. આવી ગયો જવાબ ભાઈ, મસ્ત મજાનો વી ત્રિજ્યાવર્તી આવડશે. જુઓ હવે જોઈએ ભાઈ સ્વાધ્યાયનો જુઓ 12મો દાખલો. આમ જોવા જાવ તો આ બી સમજૂતી પ્રકારનો જ છે. હા, પણ આપણે જોઈ લઈએ ભાઈ સ્વાધ્યાયનો 12મો. રકમ જોજો શું કહે છે. કણવાદ એ પ્રકાશની માધ્યમ, ધારો કે પાણીમાં ઝડપ શૂન્યાવકાશમાં પ્રકાશની ઝડપ કરતાં વધારે હોવાનું અનુમાન કેવી રીતે કરે છે સમજાવો. શું પ્રાયોગિક રીતે પાણીમાં મપાયેલ પ્રકાશની ઝડપ આ અનુમાનની પુષ્ટિ કરે છે? જો ના, તો પ્રકાશ માટે બીજું કયું માનસ ચિત્ર એ પ્રયોગ સાથે સુસંગતતા ધરાવે છે? ભાઈ આપણને એવું કીધું હતું, સાંભળજો, કે ન્યૂટનના કણવાદ અનુસાર, ન્યૂટન અને ડેકાર્ટિસ યાદ છે ને, શરૂઆત જ આનથી કરી હતી, ના કણવાદ મુજબ પ્રકાશનો કણવાદ, પ્રકાશના કણવાદ મુજબ શું થાય? શૂન્યાવકાશ કરતા માધ્યમમાં પ્રકાશની ઝડપ વધુ છે. પ્રકાશની ઝડપ વધુ છે તેવું માનવામાં આવતું હતું. તેમ માનવામાં આવતું હતું. ઓકે, હવે સાંભળજો ભાઈ, એ અહીંયા આગળ જોજો ભાઈ. ધારો કે આપણે આ જુઓ 2 માધ્યમ લઈ લીધા ભાઈ. આ ઘટ્ટ માધ્યમ છે, આ પાતળું માધ્યમ છે ભાઈ. જોજો આ લંબ દોર્યો. ધારો કે કોઈ કિરણ ગતિ કરીને આવ્યું, એ આ આવ્યું, સાંભળજો, આ કિરણ આપાત થયું તો એનો આ આપાત કોણ આઈ થયો કહેવાય. ભાઈ આ કિરણ જે દાખલ થાય છે, ધ્યાનથી સાંભળજો, અહીંયા શૂન્યાવકાશ છે, શૂન્યાવકાશમાં પ્રકાશ કિરણ સી હોય ભાઈ. એનો જો તમે લંબ ઘટક બતાવો તો સી જે છે એનો આ સામેની બાજુનો ઘટક સી સાઇન આઈ થાય ભાઈ. વક્રીભવન પામીને કિરણ જોજો, ધારો કે અહીંયા સંપાત ના થયું હોત તો આ કિરણ ને સીધું નીકળી જાત, પણ એવું નહીં થતું, વાંકું વળી જાય છે લંબ તરફ. અને આ વક્રીભૂત કિરણ જે છે, જો એનો ખૂણો વક્રીભૂત કોણ આર છે,
અને આ માધ્યમમાં પ્રકાશ કિરણનો વેગ v છે. જુઓ આનો લંબ ઘટક લખો તો શું થાય? જો v sin r થાય. ભાઈ કિરણ એક માધ્યમમાંથી બીજા માધ્યમમાં જાય ત્યારે એની ઉપર કોઈ બળ લાગતું નથી. સાંભળજો, માધ્યમમાંથી પ્રકાશ કિરણ શૂન્યાવકાશમાંથી એટલે કે પાતળા માધ્યમમાંથી ઘટ માધ્યમમાં ગતિ કરે, ઘટ માધ્યમમાં ગતિ કરે તો શું થાય? ભાઈ લંબ રૂપે કોઈ બળ લાગતું નથી. ભાઈ બળ ના લાગતું હોય લંબ રૂપે તો એનો મતલબ બળ 0 હોય તો પ્રવેગ 0 હોય તો વેગ અચળ હોય. તો વેગના લંબ ઘટકો, જો આ બંને વેગના કયા થયા? લંબ ઘટકો એ અચળ હોવા જોઈએ. અને વેગ અચળ હોય તો c sin i બરાબર v sin r થશે. ભાઈ આ sin i upon sin r એ તો v upon r થયો. ભાઈ એનો મતલબ આ તો હવાની સાપેક્ષે પાણીનો વક્રી ભવનાંક થયો જે v upon r. ભાઈ જ્યાં n હવાની સાપેક્ષે પાણીનો વક્રી ભવનાંક 1.33 જે ગ્રેટર દેન 1 હોય. ભાઈ આ સ્નેલનો નિયમ થયો n/1 હવાની સાપેક્ષે ઘટ માધ્યમનો. અને જો NW એ 1.33 ગ્રેટર દેન 1 હોય તો v upon RB ગ્રેટર દેન 1 થાય. તો ભાઈ v ગ્રેટર દેન c થઈ જાય. આ c છે, છેદમાં c જાય ને તો v upon c. ભાઈ જુઓ આ શું લાયા? ભાઈ આપણને ખબર જ છે ભાઈ આ હાથીના કુલા ફાટે એવી વાત થઈ. ભાઈ તમે સમજો ને કીડીને જાળા થઈ જાય એવી વાત થઈ. ભાઈ કોઈ દાડાવું હોય બાપ ગોતરમાં હોય. ભાઈ જે હકીકત આપણને ખબર છે એના સાથે અસુસંગત છે. જે હકીકત શૂન્યાવકાશમાં પ્રકાશની ઝડપ એ માધ્યમમાં પ્રકાશની ઝડપ કરતા વધુ હોય છે. તેના કરતા વિરુદ્ધ છે. સમજ્યા? અથવા તેની સાથે સુસંગત નથી. તેની સાથે સુસંગત નથી અથવા અસુસંગત છે. અને આ હકીકત કોની મદદથી? હાઇગેન્સના તરંગના પ્રકાશના તરંગવાદ પરથી મેળવી શકાય. પ્રકાશના તરંગવાદ પરથી મેળવી શકાય છે. સમજી ગયા? હાઇગેન્સ ભાઈ આપણે જોયું હતું. તરંગઅગ્રનું પરાવર્તન, તરંગઅગ્રનું વક્રીભવન એની મદદથી મેળવી શકાય. અને આવું ન્યૂટનના કણવાદ. પણ મેં કીધું ન્યૂટન એ વખતે બી એવડા મોટા સાયન્ટિસ્ટ હતા, એમની સામે કોઈ આંખ ઊંચી કરીને ના જોવે. એટલે એમને ખોટા પડવાની વાત તો દૂર રહી કે ભાઈ ન્યૂટને કીધું એટલે સાચું હશે. પણ વર્ષો નીકળી ગયા ભાઈ. ઓલમોસ્ટ 150-150 વર્ષ પછી શોધાયું હતું કે ભાઈ આ વસ્તુ ખોટી હતી, આ સાચું છે. ક્લિયર? આ ખાસ ધ્યાન રાખજો. અને હવે જુઓ ભાઈ સ્વાધ્યાય 13, 14, 15 આપણે જોયા. જો
સ્વાધ્યાયનો દાખલા નંબર 16મો જુઓ શું કહે છે. સ્વાધ્યાયનો 16મો દાખલો. રકમ જુઓ ભાઈ, મસ્ત નાનકડી દાખલી છે. 600 નેનોમીટર તરંગ લંબાઈ ધરાવતા પ્રકાશની મદદથી, જુઓ તરંગ લંબાઈ તમને 600 નેનોમીટર આપી છે. મીટરમાં ફેરવો તો જરા 10⁻9 લખાય. 2 મીંડા આપી દો તો 6 10⁻7 મીટર થશે. ભાઈ 2 સ્લિટના પ્રયોગમાં યંગનો પ્રયોગ વ્યતિકરણ થયું કહેવાય. શલાકાની કોણીય પહોળાઈ, શલાકાની કોણીય પહોળાઈ શું થાય? કોણીય પહોળાઈ થીટા શું આપ્યું છે? 0.1 ડિગ્રી છે. જુઓ ભાઈ, આપણે 2 સ્લિટ વચ્ચેનું અંતર કેટલું હશે શોધવાનું છે. ભાઈ આપણે ડિગ્રી નથી ચલાવતા, આપણે રેડિયનમાં ફેરવી કાઢવાનું. ડિગ્રીને રેડિયનમાં ફેરવો તો π/180 વડે ગુણવા પડે. અને 2 સ્લિટ વચ્ચેનું અંતર એટલે સ્મોલ ડી શોધવાનું છે. જુઓ શલાકાની કોણીય પહોળાઈ જોજો ભાઈ, શલાકાની કોણીય પહોળાઈ તો થીટા બરાબર શું લખાય? શલાકાની કોણીય પહોળાઈ λ/d થાય કે નહીં? તો ભાઈ 2 સ્લિટ વચ્ચેનું અંતર સ્મોલ ડી શું લખાય? 2 સ્લિટ વચ્ચેનું અંતર સ્મોલ ડી λ/θ થશે. લેમ્બડા શું છે? 6 × 10⁻7 અપોન થીટા શું છે? 0.1 અને π/180 છેદનો છેદ અંશમાં થાય. પાઈની કિંમત 3.14 મૂકી દો. હા, 18 × 54 થશે. અરે 18 તરી 54 હોય એટલે 108 થશે. 18 × 108 ભાઈ આ 180 × 6 18 × 108 કર્યા ને, પાછળ એક મીંડું ઉમેર્યું ભાઈ. અને 10⁻1 મીંડું આનું ઉમેર્યું, 0.1 ઉપર ગયા ને એટલે એમ, બીજું કંઈ નહીં ભાઈ. ભાઈ એક જ મિનિટ, 18 × 108 થશે ને, 2 મીંડા ઉમેરવા પડશે. તો આનું તો હતું જ ને, બીજું આનું આવ્યું અને π 3.14 થાય. જુઓ સ્લિટની પહોળાઈ. જવાબ લાવો ભાઈ. તમારો જવાબ આવશે સ્લિટની પહોળાઈનો 3.4 10⁻4. 3.4 10⁻4 મીટર. જો તમારે મિલીમીટરમાં જવાબ લખવો હોય, 10⁻3 કરવાના તો 10⁻1 આને આપી દો. 0.34 10⁻3 10⁻3 એટલે મિલીમીટર આવડશે. જો ભાઈ આ તમારો સ્વાધ્યાયનો 16મો સવાલ થયો. આવડશે ભાઈ. જુઓ મસ્ત મજાનો ભાઈ તમારો સવાલ છે, મજા પડી જાય છે ભાઈ. દાખલા આ ચેપ્ટરના મેં તમને પહેલાં બી કીધું છે ભાઈ, બહુ સહેલા છે, ખાલી તમને સૂત્રો આવડવા જોઈએ. આવડશે. જુઓ ક્લિયર ભાઈ. આટલે સુધી રાખીએ છીએ ભાઈ. સ્વાધ્યાયના 11 12 13 14 15 16 દાખલા થયા. છેલ્લા 5 દાખલા બાકી છે ભાઈ, 17 થી 21, અને એમાં હું અમુક તમને વધારાના સૂત્રો બી શીખવાડી દઈશ જે તમને MCQ દાખલામાં કામમાં આવશે. ક્લિયર? મળીએ ભાઈ. ચલો આટલા વ્યવસ્થિત દાખલા પ્રિપેર કરી કાઢજો, તૈયારી કરી કાઢજો ભાઈ. અને બાકીના દાખલા આપણે આવતા લેક્ચરમાં પતાવી અને પછી એના પછીના લેક્ચરમાં રિવિઝન પતાવી દઈશું. ક્લિયર? લો ચલો મળીએ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. ત્યાં સુધી આવજો. બાય બાય. સી યુ. ટાડા. સબ્બા ખૈર. સાયોનારા. હસ્તા લા વેસ્તા. ફિર મિલેંગે ચલતે ચલતે. ખુદા હાફિઝ. દાસ વિદાનિયા. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય અંબે. જય હિન્દ. જય ભારત. વંદે માતરમ. ટાડા. ટેક કેર. ધ્યાન રાખજો બાળકો.